हाय स्टुडंट्स, सर्वोदय क्लासेसमध्ये आपलं स्वागत. आज आपण नोट्समधून पेज नंबर 83 एक्झाम्पल नंबर 59 हे एक्झाम्पल मार्च 2017 या इयरमध्ये एक्झाममध्ये आलेलं आहे. मार्च 2017 एक्झाम्पल 59. एक्झाम्पल तुमच्या समोर असेलच, नोट्समधून रेफर करा. नसेल तर मी तुम्हाला एक्झाम्पल दाखवतो, पॉज करून नोट करा किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिहा. Jaya and Maya are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 2:3. First partner 2 shares, second partner 3 shares. That means total number of shares 5. Out of 5, first 2 and second 3 shares. With the help of the trial balance and adjustments given below, you are required to prepare their trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. Okay, trial balance given and then adjustments. आता या एक्झाम्पलमध्ये आता आपण बोर्डचे एक्झाम्पल सॉल्व केले, त्यामध्ये हे फर्स्ट एक्झाम्पल असेल, याच्यामध्ये करंट अकाउंट्स आहेत. ओके, तर ॲडजस्टमेंट फर्स्ट, closing stock, separate effects, closing stock, trading credit and balance sheet assets. Then purchases include purchase of furniture of rupees 10,000 made on 1st October 2019. Mark purchase account and furniture account. First account, purchase and furniture. Then depreciate land and building at a 10% per annum and plant and machinery at a 10% per annum and furniture at a 20% per annum. 3 assets, land and building, plant and machinery, furniture. Mark plant and machinery, land and building and furniture account. Furniture account second tick mark. Then create RDD at a 5% on sundry data. Mark sundry data account. Okay, mark केले. तर सोल्युशन साठी फॉर्मॅट ड्रॉ करून घ्या. मी थांबतो. ओके, आता आपण ट्रायल बॅलन्स पोस्ट करूया. फॉर्मॅट ड्रॉ झाला असेलच. फर्स्ट क्रेडिट बॅलन्सेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स. करंट अकाउंट असल्यामुळे कॅपिटल साठी 3 लाईन्स आणि करंट साठी 3 लाईन्स, एक 6 लाईन प्ले स्पेस सोडा. नंतर सन्ड्री क्रेडिटर्स, sundry creditors 45,600. Okay, sales 1,94,000 trading credit. Buy sales 1,94,000. RDD, now credit RDD, that amount to adjust on the P&L debit new RDD. पण न्यू RDD आता जास्त आहेत आणि क्रेडिट RDD कमी आहे.
तर ते मायनस करायचे, आपण डायरेक्ट पोस्ट नाही करणार, ॲडजस्ट करणार. क्रेडिट कमिशन, P&L credit second line by commission 5,500. Okay. Then capital balances. When current accounts operates, then capital directly on liability side, that means fixed capital method, capital Jaya and Maya. 2 lakh and 2,50,000. $4,50,000. Then current account balances, current account credit balances, current account credit side by balance brought down 3,400 Jaya column and 9,100 Maya column. Now credit balances Samprata debit purchases. Credit debit first line to opening stock, then to purchases, purchases 1,09,000, single adjustment, single line. Then insurance, indirect expense, P&L debit to insurance, insurance 3,700. Then rates and taxes, indirect expense, rates and taxes, P&L debit 14,600. Office expenses also indirect expenses, P&L debit. Office expenses 7,300. London building asset side. Three lakhs in our single line. Then plant and machinery also asset. $60,000 in our single line. Furniture assets, asset side. In our 15,000. Three lines, two adjustments. Carriage inward means direct expenses. Carriage inwards एक ब्लैंक लाइन भेजण्यासाठी ठेवतो टू carriage inwards 3,700. Sundry debtors assets, asset side. Sundry debtors 88,000 in a single line. Then stock as on 1st April, that means opening stock. To
opening stock 32,800. Then wages and salaries, combined heading, first account, wages account, that means direct expenses to wages and salaries. Wages and salaries, trading debit 28,600. Cash in hand, cash at bank assets. Cash in hand and cash at bank. Cash in hand 4,700. Cash at bank 40,200. And then drawings. Drawings, current account debit, 2 drawings. First partner Jaya 500, Jaya column 500, and then Maya 1,500. Okay. एक अकाउंट आपला ट्रायल बॅलन्स मध्ये क्रेडिटला ऑलरेडी आहे, तो पेंडिंग आहे, तो ऍडजस्ट करायचा आहे. ओके. फर्स्ट ऍडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 22,600, ट्रेडिंग क्रेडिट. By closing stock 22,600 and significant assets 22,600. Then purchase includes purchase of furniture rupees 10,000 on 1st October 2019. That purchase given 1,09,000. That one includes 10,000 furniture purchase. म्हणजे या परचेस मध्ये गुड्स मध्ये ॲसेट परचेसची अमाऊंट इन्क्लूड असेल तर ती मायनस केली पाहिजे. लेस फर्निचर $10,000 नेट परचेस 99,000. काय परचेस केलं होतं आपण? फर्निचर, पण रॉंगली परचेस मध्ये इन्क्लूड झाला तर लेस केला परचेस मधून ऍड करा फर्निचर मध्ये. ऍड न्यू परचेस, ऍड परचेस्ड फर्निचर 10,000. Total furniture 15 plus 10, 25,000. Total cost of furniture purchased, old furniture of rupees 15,000 and new furniture of rupees 10,000 purchased but wrongly included in purchase. That purchase on date given 1st October 19. 1st October 19. Then तो पॉइंट फक्त डिप्रिशिएशन साठी आपण कन्सिडर करणार. डेट आहे, ठीक आहे. देन डिप्रिशिएट लँड बिल्डिंग 10%. डिप्रिशिएट लँड बिल्डिंग लेस डिप्रिशिएशन 10% on 3 lakh 10% 30,000. That means 2,70,000. Okay. Land and building 10%. Plant and machinery 10%. Less
depreciation 10%, on 60,000 10%, 6,000, balance 54,000. Okay, and then furniture 20% less depreciation 20%. आता हे वर्किंग मी पेंडिंग ठेवतोय कारण त्याचं वर्किंग तुम्हाला मी करून दाखवतो, पण हा ट्रेडिंगचा पार्ट कंप्लीट केल्यानंतर क्लोज केलं तर त्याचं जागा मिळेल, थोडं मी नंतर करेल. तर create RDD at a 5% on Sunday debtors. RDD less 5% RDD on that 88,000 5%. 10% 8,800, then half 4,400. Okay, balance 83,600. Then 4,400 less from debtors, that means loss, current loss, new loss to new RDD. जे आपण मायनस करतो ते डेबिटला घेतो, तो लॉस असतो 4,400. आता याच अकाउंट मधून आपल्या ट्रायल बॅलन्स मध्ये एक पेंडिंग पोस्टिंग होता, लेस ओल्ड आरडीडी. ट्रायल बॅलन्स क्रेडिटला किती आरडीडी 2,000. आता हे 2,000 क्रेडिट आणि 4,400 डेबिट. 2,000 ट्रायल बॅलन्स मध्ये क्रेडिट बॅलन्स, तर 4,400 हा डेबिट साइडचा बॅलन्स लॉस. कोणती अमाउंट मोठी 4,400, म्हणून या मोठ्या अमाउंट मधून ही छोट्या अमाउंट मायनस केली, तर 2,400 डेबिट बॅलन्स आउटर. आता फक्त एक इफेक्ट आपला बाकी आहे, तो फर्निचरचा डिप्रिशिएशनचा वर्किंगचा पार्ट. इथपर्यंत चेक करा, आपण एक एक पार्ट क्लोज करू. टोटल नोट डाउन केला असेल तर आता आपण फर्स्ट पार्ट ट्रेडिंग क्लोज करूया. कॅल्क्युलेट जीपी, that means credit total minus debit total. To GPCD, credit total 2,16,600. Carry total 2,16,600. आता जीपी कसा येईल लक्षात आलं? क्रेडिट टोटल मायनस डेबिट टोटल. क्रेडिट टोटल 2,16,600. क्रेडिट टोटल 1,94,000 प्लस 22,600 म्हणजे 2,16,600. तर या 4 फिगर्सची टोटल डेबिट टोटल 164,100 आणि याचा डिफरन्स मीन्स जीपी 52,500. चेक करून बघा. 2,16,600 क्रेडिट टोटल, क्रेडिट 2,16,600 लेस डेबिट टोटल 164,100 माइनस करून बघा. ओके, 52,500. सेम जीपी ब्रॉट डाउन बाय जीपीबीडी 52,500. आपण एक पार्ट कंप्लीट केला, जीपी कंप्लीट केला. चेक करा, तर मी तो पार्ट क्लिअर करेल आणि या फर्निचरचं डिप्रिशिएशनचं वर्किंग मी त्या स्पेस वरती देत आहे. नोट केलं पूर्ण करू क्लिअर. आपलं एक वर्किंग बाकी होतं, डिप्रिशिएशन ऑन फर्निचर. वर्किंग डिप्रिशिएशन ऑन फर्निचर रेट. फर्निचरचा डिप्रिशिएशनचा रेट 20%.
at 20%. आता आपण ओल्ड फर्निचर 15,000 होतं, न्यू फर्निचर परचेस केला 10,000, टोटल फर्निचर 25,000. तर या 25,000 वरती कॅल्क्युलेशन नाही करायचं, कारण तर हे 25,000चं टोटल फर्निचर आपल्याला स्टार्टिंग पासून एंड पर्यंत, मार्च एंडिंग पर्यंत कंप्लीट फुल इयर यूज करता आलेलं नाही. तर ओल्ड फर्निचर किती होतं? 15,000. ऑन ओपनिंग फर्निचर 15,000 आणि हे फर्निचर आपण कंप्लीट फुल इयर म्हणजे 12 मंथ्स यूज केला तर रेट आपला 20% ऑन 15,000, 20% 3,000. ओके, ओल्ड फर्निचर. न्यू फर्निचर परचेस ऑन 1st October. ऑन न्यू परचेस कॉस्ट 10,000. आता या ऑक्टोबरला परचेस केलं 1st October, ऑक्टोबर कंप्लीट. काउंट पिरियड फ्रॉम ऑक्टोबर टू मार्च. किती महिने हे फर्निचर वापरलं, नवीन परचेस केलेलं? ओनली 6 months. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च. ओके, that means only half year, 6 months. At a 20%, 2,000 on 10,000. या 10,000 वरती 20% 2,000 येईल, फुल इयर असेल तर हाफ 1,000. that means total depreciation on furniture 4,000. That means balance 21,000. Okay. Now depreciation less from assets and P&L debit to depreciation. First on land and building 30,000. Second asset plant and machinery 6,000. कोणत्या अमाउंट्स? लँड एंड बिल्डिंग 30,000 depreciation, plant and machinery 6,000 depreciation, and last one furniture 4,000 depreciation. Furniture 4,000. Okay, total 30 plus 6 plus 4, 40,000. Complete. कसं depreciation फर्निचरचं लक्षात आलं? ओल्ड फर्निचर, ओपनिंग फर्निचर 15,000 on 15,000, 20% full year 3,000. तर न्यू फर्निचर परचेस्ड 10,000, यूज 6 months only, हाफ इयर म्हणजे 20% ने जी अमाउंट येईल त्याची अर्धीच येणार 1,000 म्हणजे टोटल डिप्रिशिएशन 4,000. तर सेम जसं आपण जीपी कॅल्क्युलेट केलं तसंच एनपी कॅल्क्युलेट करणार किंवा नेट लॉस कॅल्क्युलेट करणार. तर आजच्या एक्झाम्पल मध्ये हे फर्स्ट एक्झाम्पल असेल की याच्यामध्ये लॉस आहे. Loss means expenses is more than incomes. Debit side total is more than credit side total. दोन्ही साइडच्या टोटल्स करा. 3,700 plus 14,600 plus 7,300 plus 2,400 40,000. That means debit total 50. Debit total 68,000. And credit total 52,500 plus 5,500, 52,53 plus 5, 58,000. By net loss, आज क्रेडिट साइड कमी आहे. हो, डेबिट मायनस क्रेडिट. डेबिट 68,000 लेस 58,000. डेबिट म्हणजे एक्सपेन्स, एक्सपेन्स जास्त आहे, इन्कम कमी म्हणजे लॉस. लॉस रुपीज डिफरन्स 10,000. 68 minus 58. डेबिट साइड टोटल 68, क्रेडिट साइड टोटल 58. आता हे 10,000 टाकले की हे पण 68 होणार म्हणजे टॅली टोटल 68,000. आणि त्याचं डिस्ट्रीब्युशन होईल जया अँड माया. जया माया रेशो 2:3. That means 10,000 into 2/3. तर माया 10,000 2/5 and 3/5. 5 पैकी 2 भाग, 5 पैकी 3 भाग. जर याचे 5 भाग केले तर 1 शेअर किती मिळेल? 2,000. That means
4,000 and 6,000. That loss debit to current account to net loss 4,000 and 6,000. जर प्रॉफिट असतं तर क्रेडिट झालं असतं, लॉस आहे तर डेबिट, म्हणजे लॉसमुळं कॅपिटल कमी होतं, ओके, प्रॉफिटमुळं वाढतं. तर आता करंट अकाउंटचं बॅलन्सिंग हे फर्स्ट एक्झाम्पल असेल. एक तर करंट अकाउंट लॉस आणि दोन्ही करंट अकाउंटचे डिफरंट बॅलन्सेस येतात. तर फर्स्ट पार्टनर ज्या डेबिट आणि क्रेडिट. डेबिट टोटल 4,000 plus 500 4,500. ज्या डेबिट टोटल 4,500 बट क्रेडिट ओनली 3,400. तर ज्याचा किती डिफरन्स येतो? डेबिट मायनस क्रेडिट 4,500 टॅली टोटल minus 3,400 1,100. बघा होते का 4,500. 3 plus 1 4 4 plus 1 म्हणजे बाय बॅलन्स शीट. आता या फर्स्ट पार्टनरचा बॅलन्स डेबिट म्हणजे डेबिट साइड जास्त आहे आणि डेबिट बॅलन्स ॲसेट्सला येतो. तर ॲसेट साइड जयाज करंट अकाउंट जयाज करंट अकाउंट. जयाची डेबिट साइड जास्त आहे, क्रेडिट साइड कमी होती. आता याच्या रिव्हर्स माया क्रेडिट टोटल 9,100 टॅली टोटल 9,100. मायाची क्रेडिट टोटल 9,100 आणि डेबिट टोटल 7,500. ओके, म्हणजे किती शॉर्ट आहेत, कमी आहेत? 1,600. बघा चेक करा, आले 9,100. म्हणजे टू बॅलन्स सीडी माया क्रेडिट जास्त आहे, तर क्रेडिट म्हणजे लायबिलिटी साइड ओनली मायाज करंट अकाउंट 1,600. काय लक्षात आलं? करंट अकाउंट फर्स्ट पार्टनर ज्याची डेबिट टोटल जास्त आहे, डेबिट टोटल 4,000 plus 500 4,500. डेबिटला ओनली 3,400 होते, म्हणजे क्रेडिट कमी आहे, डेबिट जास्त आहे. डेबिट जास्त म्हणजे डेबिट बॅलन्स ॲसेट साइडला. आता सेकंड पार्टनर माया 9,100 क्रेडिट टोटल जास्त आहे, डेबिट टोटल 7,500. डिफरन्स 1,600. क्रेडिट जास्त तर लायबिलिटी, डेबिट जास्त तर ॲसेट्स. आणि आता बॅलन्स शीट टॅली झालं पाहिजे. दोन्ही साईडच्या टोटल्स करा, इक्वल येतील. चेक करून बघा. 497 200. ओके, टॅली. आपण जे बोर्ड प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले त्यामध्ये हे फर्स्ट एक्झाम्पल असेल की त्याच्यामध्ये करंट अकाउंट्स आहेत, लॉस आहे आणि दोन्ही करंट अकाउंटचे डिफरंट डेबिट क्रेडिट वेगळे दोघांचे बॅलन्स आहेत असं हे एक्झाम्पल आहे. हे मार्क करून ठेवा. टाईम पे आहे, महत्त्वाचे ॲडजस्टमेंट्स पण आहेत. ओके, तर काय टॅली झालं नसेल, काय डाऊट असेल तर चेक करा आणि विचारा. आणि नोट्स कोणी कलेक्ट केल्या नसतील तर नोट्स कलेक्ट करा.